दयाल हो दयाल हो दयाल। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुरଙ୍କ चरणରେ मोर प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़माଙ୍କ चरणରେ मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दाଙ୍କ चरणରେ मोर प्रणाम। आचार्य देवଙ୍କ चरणରେ मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाउछि। एही वीडियो देखुथिबा समस्त गुरु भाई और माँ माननकु मोर आंतरिक राव और जयगुरु निवेदन करे। जदि ये चैनल को प्रथम थर देखुछन्ति ताले चैनल को सब्सक्राइब कर देबा पई अनुरोध। आज आलोचनार विषय है श्रीक्षेत्र श्री श्री ठाकुर। पूर्व वीडियो रे आमे जानिथिले श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र 1329 साल 19 पौष 1923 मसीहा जनवरी 2 तारिख रविवार दिन पुरी आस्तिले। सेही शुभ आगमन दिवस उद्देश्य रे आम्भे माने उत्कल आगमन स्मृति महोत्सव पालन करुछु। एही समय रे केतोटी अविस्मरणीय लीला श्री जतीन्द्रनाथ बसुଙ୍କ विवृत्तिर उद्धार करिछु। श्री बसु थिले श्री श्री ठाकुरंकर कीर्तन लीला सहचर। जतीन्द्रनाथ जंत्र ओ कंठ संगीत रे खूब पारदर्शी थिले। कीर्तन दल नहीं से श्री श्री ठाकुरंक सहित पुरी आसीथिले ओ अपूर्व संगीत माधुर्य रे जनसाधारण को श्री श्री ठाकुरंक भावभक्ति धारा रे विमोहित करथिले। आम्भे माने प्राय 250 लोक श्री श्री ठाकुरंक सत्संग रे पुरी जाइथिलु। तीनोटी बड़ बड़ घरे आम बासस्थान रो व्यवस्था होइथिला। किशोरीदांक कीर्तन दल एवं अन्यान्य अनेक गोटिए घर रहिले। आउ गोटिए घर नाना स्थानरू आगत सत्संगी और हिमायतपुर आश्रम रे लोकंक रहिबार व्यवस्था होइथिला। श्रद्धेय जानकीनाथ बसुଙ୍କ निज बासभवन रे हरनाथ लॉज रे अवस्थान करुथिले श्री श्री ठाकुर, तांकर परिवार वर्ग ओ अनंत महाराज प्रभृति। आम बेलेघाट रो कॉन्सर्ट पार्टी रो कंठशिल्पी माने सुशील चंद्र बसु, फोटोग्राफर हरे कृष्ण साहा प्रभृतिଙ୍କ ପାଇଁ भी हरनाथ लॉज रे रहिबार व्यवस्था होइथिला। हरनाथ लॉज रे ही समागत समस्तंकर एक संगरे आहार व्यवस्था होइथिला। प्रत्येह भोर बेला किशोरीदा तांको कीर्तन दल नहीं राधा राधा बोल कीर्तन करी करी नगर परिक्रमा रे बाहरी जाती। आउ मु बेलेघाट दल नहीं विभिन्न अंचल को जाई कीर्तन करे। केउ केउ दिन आमे सबु इष्टभ्राता तीनोटी दल रे विभक्त होई कीर्तन नहीं शहर रे 3 दिग को बाहरी जाऊ। श्री श्री ठाकुर निजर नित्यक्रम परे गृह प्रांगण रे बसी खंडे बेंच रे बसंती। आम कीर्तन दलटी मध्य सेठारे जाई उपस्थित हुए। श्री श्री ठाकुर मते प्रश्न करंती, जतींदा आज आपण माने जेउ गानटा नहीं बाहरिबे गानटा गाई मते सुनाओ तो। आउ देखंतु प्रतिदिन ही मु गान गाई मते आगो मताई देबे, आपण माने बाहर को बाहरी जिवे। सही प्रकार रे एक एक दिने एक एक गान गाई पूर्वरु ही तालीम नहीं सर्वप्रथम श्री श्री ठाकुरंक सम्मुख रे समस्त मिसी तन्मय चित्तरे गान करुथिले। एहा परे तांकु प्रणाम करी आशीर्वाद नहीं सही गानटी गाई गाई सदल बळे बाहरी पडुथिले। आम कीर्तन दल रे साधारणतः महाराज अनंतनाथ गोस्वामी, सतीश चंद्र, डॉक्टर शशिभूषण मित्र, सुशील चंद्र बसु, मोहनहर बसु, कालिदा, जगदीश भाई प्रभृति थांती। पथे पथे आहुरी भी बहु लोक आसी आम संगरे जोग दियंती। श्री श्री ठाकुर आम कीर्तन दल पाई 12टी खोल, 12 जोड़ा करताल, 12टा पिटा घंटा और 12टी शंखर व्यवस्था करि देथिले। एगुड़िक एवं आम कॉन्सर्ट पार्टीर बहु प्रकार जंत्रर वाद्य ध्वनि सह आमे सहरर नाना रास्ता रे कीर्तन करी करी चारिदिग मुखरित करी चलिलु। नाना अंचल परिभ्रमण और बहु मठ प्रदक्षिण पूर्वक आमे सर्वशेष श्री श्री जगन्नाथ देवंक श्रीमंदिर प्रांगण रे उपस्थित होई तथा बहु क्षण कीर्तन करी 2 प्रहर परे घर को फेरु। जेते क्षण कीर्तन चले दलर समस्ते ही तन्मय चित्तरे कीर्तन करंती। कीर्तन काल रे जेउ दिन नृत्य परायण अवस्था रे महाराज और सुशीलदा संज्ञाहारा होई पड़ती। सेतेबेले बहिरागत लोके
ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲି ପୁରୀରେ 1200 ମଠ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମଠରେ ଯାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ଗମ୍ଭୀରା ମଠରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ବର୍ଷ ସମୟ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ଦିନେ ସେହିପରି ଭାବଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶରେ ତମୁଳ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜ ଓ ସୁଶୀଲଦା ସଂଜ୍ଞାହାରା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୋନ୍ମାଦୀ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମନ୍ଦିରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମହକୁମା ଶାସକ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବୀଣ ପଣ୍ଡାଗଣ ବିସ୍ମୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିପୁଳ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦିନ ସୁଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟାପୀ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଦିରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏପରି ମୁଗ୍ଧ ଥିଲେ ଯେ ଚର୍ମର ସଂସ୍ରବ ରହିଛି। ଏପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲେ ବି ସେହି ବିଚାରିତ ପ୍ରଥା ଶିଥିଳ କରି ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ଆମକୁ ସାନନ୍ଦରେ ଚର୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରାଦି ସହିତ ସେଠାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆମେ କଲିକତାରୁ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହା ନାମକ ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। 12-14 ଦିନ ସେ ପୁରୀରେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନ ପାଇବାରୁ ଏତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଏହି ଦିଗରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭଦ୍ରଲୋକଟି ବି ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗ୍ନମନା ହୋଇ ପଡ଼ିଲୁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଭ୍ରାତା ଏବଂ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଐକାନ୍ତିକ ମନୋଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କଲୁ। ମନେ ପଡ଼େ ସେହିଦିନ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଯତୀନ୍ଦା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ କହିଲି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଅନନ୍ତ, କାଲି ଭୋର ମୁଁ ଯତୀନ୍ଦା, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପାଲଦାଙ୍କ ଅନିବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ସେଠାକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି, ତୁ ଏଠାରେ ରହି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଏଣେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ବଗିଚାର ମାଳିମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭୋର ବେଳା ଜନନୀ ଦେବୀ, ବାଗ ବଜାରର ଦୁର୍ଗା ମାଉସୀ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଓ ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବସାଇ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ମଥା ରଖି ସହାୟତ ହେଲେ ଏବଂ ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଯେତେ ଫୁଲ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ନେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ନିଆହେଲା। ମୋ ମନରେ ସେତେବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଭୀଷଣ ଦୁଃଖ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଜନନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଦିଆଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ତ କିଛି ହିଁ ଦିଆଗଲାନି, ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଫଟୋ ନିଆହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ମନର ତତ୍କାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ମୋ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ଯତୀନ୍ଦା, ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ନେବେ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇ ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ପାଇଁ ତ ହରେକୃଷ୍ଣଦା ଫଟୋଗ୍ରାଫରକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୋ କଥାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାଉସୀ ମାଙ୍କ କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାର କୁଞ୍ଚାକୁ ଖୋସି ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ସୈକତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର 2ଟି ଛବି ତୋଳିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଲୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଛବିର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଏହି ଦିନ ହିଁ ୱାଶ କରାହେଲା। ଦୁଃଖର କଥା କହିବାର ନୁହେଁ, ଦେଖାଗଲା ଛବିଟିର 2ଟି ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏକାନ୍ତ କାତର ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାଇ ଏ ବିଷୟରେ ନିବେଦନ କଲେ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ସେ କ'ଣ, ଫଟୋଟି ପୁଣି ଖରାପ ହେବ କାହିଁକି? ଭଲ କରି ୱାଶ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହରେକୃଷ୍ଣଦା ପୁନରାୟ ଯତ୍ନ ସହକାରେ
ছবিটি ওয়াশ কଲେ। ଦେଖାଗଲା ଛବିଟି ସର୍ବାଂଶରେ ହିଁ ଅନୁତ୍ତମ ହୋଇଛି। ମୋ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଛୁଟି ଯାଇ ଛବିଟି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛବିଟି ବାରମ୍ବାର ଆପଣା ବକ୍ଷ ଓ ଶିରରେ ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକବାର ଭାବବେଗରେ କହି ଉଠିଲେ, ଏଇଟା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତି ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାନ ବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକର ଅପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ। ସ୍ନାନ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ସୈକତ ଭୂମିରେ ନେଇ ତୁମୁଳ ନୃତ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ, ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରବାହର ଉଦ୍ୟମ, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ନେଇ ସେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର କଥା କହି କେଉଁଦିନ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ପୁରୀ ପ୍ରବାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବସୁଧା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ବସୁମାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଓ ମହତ୍ ଅନ୍ତଃକରଣ ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ ନ କରି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟ ଓ ସଦାସହତାର କଥା ଚିରଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କାହାର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଅନତି ବିଳମ୍ବରେ ସେ ତାହାର ସର୍ବରାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନରେ ବସୁ, ବସୁମା ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଯାଚି ଯାଚି ଭରପୁର ଭୋଜନରେ ପରିତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଅମାୟିକ ସ୍ନେହ ମମତା ଆମେ କେହି ଜୀବନରେ କେଉଁଦିନ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବସୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ, ବଜ୍ରଗୋପାଳ ଦତ୍ତରାୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧାରିତ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥି, ସୁଦୀର୍ଘ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟ ଗୁରୁ।